Dear students, now we can study Laplace transform of unit step function, delta function, unit step function and delta function. Okay. First, let us take unit step function. Unit step function is it is also called Heaviside function, and it is defined as u of t minus a equal to 0 if t less than a and equal to 1 if t greater than or equal to a, where a is a positive real number. Okay, a is a positive real number. And let us draw the graph. This is the unit step function u of t minus a. Graph of u of t minus a. എങ്ങനെ വരിക? ഇത് a, ഇത് 0, t 1. അപ്പം എ വരുമ്പോൾ ടി ലെസ് ദാൻ എയിൽ 0. 0 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ അല്ലേ? ഗ്രാഫ് ഇത് കൂടെ വരും, ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് കൂടെ വരും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയിൽ എന്ത് വരും? ഗ്രാഫ് 1 എന്ന് വരും. അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും, 1 എന്ന് വരും, ഇതല്ലേ 1? അപ്പോൾ 1 എന്ന് വരും. ഇങ്ങോട്ടല്ല 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എ. And u of t, graph of u of t എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക്? u of t is എങ്ങനെ വരും? 0 t 1 ആയിരിക്കും. u of t equal to 1 for t greater than or equal to a and equal to 0 ഇതിൽ വരും, ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ? 0 if അതായത് 0 പിന്നെ യു ഓഫ് ടി അല്ലേ വേണ്ട? യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എയുടെ ഗ്രാഫാണിത്. അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടിയുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ? 0 if t less than a. This is the graph of u of t. Okay. Now we can see that u of t minus a is a piecewise bounded function. And let us find the Laplace transform of u of t minus a. Laplace transform of u of t minus a equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into u of t minus a dt. Okay, that is equal to integral 0 to a e raised to minus st into u of t minus a dt plus integral a to infinity e raised to minus st into u of t minus a dt. That is equal to integral 0 to a e raised to minus st into t less than a യിൽ എന്താ വരിക? 0 dt അല്ലേ? t വരെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് integral a to infinity e raised to minus st into 1 dt. That is equal to e raised to minus st divided by minus s എന്ന് വരും. That from a to infinity എന്ന് വരും. That is equal to e raised to minus as divided by s. ഇനി വേറൊരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എ.
unit step function u of t minus a. Okay, now we can see that if f of t is any other function, with f of s as its Laplace transform, then that is suppose L of ft equal to f of s, then L of e raised to at into f of t equal to f of s minus a. This is called S shifting. Now we can state the second shifting theorem. Second shifting theorem. Okay. Second shifting theorem, which states that f tilde t equal to f of t minus a into u of t minus a ആണെങ്കിൽ that is equal to 0 if t less than a ആയിരിക്കും. f of t minus a ആയിരിക്കും if t greater than a. Has the transform e raised to minus as into f of s. E raised to minus as into f of s. L of f of t minus a into u of t minus a equal to e raised to minus as into f of s. If we take the Laplace inverse of both sides, L inverse of e raised to minus as into f of s equal to f of t minus a into u of t minus a. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക. ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം, സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം, L ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് e raised to minus as into f of s എന്ന് പറയുന്നത് f of t minus a into u of t minus a ആയിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി സ്റ്റഡി ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ and unit impulse function. DRACS, DRACS, TELTA, ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസ് impulse function of a force f of t over a time interval of f of t over time interval a less than or equal to t less than or equal to a plus k is the integral of f of t from a to a plus k. അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു എ പ്ലസ് കെ എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ നൗ we can consider the function fk of t minus a. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/k if a less than or equal to t less than or equal to a plus k. Okay, and equal to 0 otherwise. Consider this function and its impulse is 1. Integral value ഇതിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക? Integral ik equal to integral fk t minus a dt എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that is integral a to that is equal to integral a to a plus k അല്ലേ? 1/k
ഡി ടി എടുക്കും. അപ്പം എന്താ വരും, നമുക്ക് 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് this function of fk t minus a as k tends to 0 is denoted by limit of fk t minus a as k tends to 0 is denoted by delta of t minus a. അപ്പം ഞാൻ എഴുതാം, therefore delta of t minus a equal to limit k tends to 0 fk of t minus a എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് delta of t minus a is called delta of t minus a ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാന്നറിയോ, ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും, ഓർ യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും. യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫങ്ഷൻ. ഇനി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ്, ലെറ്റ് us find the Laplace transform of limit k tends to 0, Laplace transform of fk t minus a ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു fk t minus a നമുക്ക് അറിയാലോ, 1/k when a less than or equal to t less than or equal to a plus k, that is equal to 0. Otherwise fk t minus a അതിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു e raised to minus as into limit k tends to 0 1 minus e raised to minus ks divided by ks എന്ന് വരും. കാരണം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് fk t minus a we have already അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അല്ലേ. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് fk t minus a equal to 1/k into Laplace transform of u of t minus a minus Laplace transform of u of t minus a plus k ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ 1/k into e raised to minus as Laplace transform of u of t minus a by s minus Laplace transform u of t minus a plus k and e raised to minus a plus k into s by s എന്ന് വരും. That is equal to e raised to minus as into 1 minus e raised to minus ks minus k e raised to minus as by 1 minus e raised to minus ks divided by ks എന്ന് വരും. ഇതാണ് 1/k ആണ് കേട്ടോ, 1/k into. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ കെ ടെൻസ് ടു 0, ഇതിൻ്റെ എൽ ഓഫ് എഫ് കെ ടി മൈനസ് എ വരുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു 0 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എസ് എന്ന് വരും. 0/0 ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു 0 എസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എസും ക്യാൻസലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കെ ടെൻസ് ടു 0 കെ 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് എന്ന് വരും. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് ഇൻറ്റു 1 എന്ന് വരും അല്ലേ, ഇത് മുഴുവനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ക്യാൻസലായി പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് എന്ന് വരും. Therefore Laplace transform of delta of t minus a എന്താ വരിക,
equal to e raised to minus ax എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി let us find the Laplace transform of these functions. First problem, find the Laplace transform of ഒന്ന് e raised to t form of these functions assuming 0 outside the given interval, assuming the functions to be 0, assuming 0 these functions Laplace transform of these functions assuming 0 outside the given interval. Okay, first e raised to t for 0 less than t less than 1. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് എടുക്കുക. ഈ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് എടുക്കുക. എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു പിന്നെ എഫ് ഓഫ് ടി ബി ദി ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടി ഫോർ 0 ലെസ് ദാൻ ടി ലെസ് ദാൻ 1 ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു 0 അതർവൈസ്, അങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് നൗ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് ടി ആസ് ഇ റേസ് ടു ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 0 മൈനസ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 1 എഴുതാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു e raised to t into u of t minus e raised to t into u of t minus 1 എഴുതാം. ഇനി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ത് വരും? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് e raised to t into u of t minus ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് e raised to t into u of t minus 1 എഴുതാം. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എ എന്താണ്? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എ എന്താണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? e raised to minus as into f of s, where f of s is the Laplace transform of f of t. അത് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? e raised to minus as, a എന്താണ്? f of t minus a ആണ് ഇത്, അപ്പോൾ t minus 0 ആണത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ? e raised to minus 0s അല്ലേ? e raised to minus 0s into Laplace transform of e raised to t എന്ന് വരും. ഓക്കെ, Laplace transform of f of t എന്ന് വരും. മൈനസ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും? e raised to മൈനസ് Laplace transform of e raised to t into e raised to minus t into അല്ലേ? Laplace transform of u of t minus 1, e raised to minus t into എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു പിന്നെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 0s ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 1 എന്താ വരിക? ആദ്യത്തെ ഇ റേസ് ടു ഇതേപോലെ 0s എന്ന് വരും, അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു 0 വരും. അടുത്തത് ലാപ്ലേസ് ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ടി അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ്
e raised to t എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് e raised to t എന്താ 1/s minus 1 മൈനസ് e raised to minus s into e raised to 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ e raised to 1 minus s വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ s അല്ലേ. 1 by e raised to 1 minus s by s minus 1 വരും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും 1 minus e raised to 1 minus s by s minus 1 എന്ന് വരും കേട്ടോ. അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് f of t equal to തന്നിട്ടുണ്ട് 2 for 0 less than t less than pi and equal to 0 if pi less than t less than 2 pi and sin t if t greater than 2 pi. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതാം. എഫ് ഓഫ് ടിയെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുക. എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇതേപോലെ എഴുതുക 2 ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 0 u of t minus 2 into u of t minus pi. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താ എഴുതണം ഇനി മൈനസ് പിന്നെന്താ ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് യു ഓഫ് ഇവിടെ ടി മൈനസ് പൈ ഇൻറ്റു 0 അല്ലേ. പിന്നെ ടി മൈനസ് 2 പൈ ഇൻറ്റു 0 വരും. അപ്പോൾ അടുത്തത് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 2 പൈ ഇൻറ്റു സൈൻ ടി എന്ന് വരും. ഇതിൽ 0 വരും, ഇതിൽ സൈൻ ടി വരും ആണല്ലോ ഫങ്ഷൻ. ഇനി എൽ ഓഫ് എഫ് ടി ചെയ്യുക. എൽ ഓഫ് എഫ് ടി സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് യു ഓഫ് ടി വരും മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് പൈ എന്ന് വരും പ്ലസ് എൽ ഓഫ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 2 പൈ ഇൻറ്റു സൈൻ ടി എന്ന് വരും. ഇനി അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് യു ടി എന്താണ് 1/s മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു അല്ലേ ടി മൈനസ് പൈ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് 5s/s പ്ലസ് ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് വരും യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 2 പൈ ഇൻറ്റു സൈൻ ടി എന്താ വരും. ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, മാറ്റി എഴുതാം. യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 2 പൈ ഇൻറ്റു സൈൻ ടി മൈനസ് 2 പൈ ഇങ്ങനെ വന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി 2/s മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 5s/s പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2πs ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് സൈൻ ടി എന്ന് എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/s മൈനസ് 2 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 5s divided by s plus 2 in plus plus e raised to minus 2πs divided by s square plus 1 വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും. ശരി, ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം.